बेहद की परम शांति, बेहद के विश्व परिवर्तक, बेहद के कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी, विश्व परिवर्तन करने वाले, वायुमंडल को बदलने वाले, आवाज से परे रहने वाले, आवाज से परे की स्थिति में स्थित रहने वाले, अपनी हिम्मत द्वारा अन्य आत्माओं को हिम्मत देने वाले। हिम्मत कैसे देंगे? साइलेंस की शक्ति में रह के, दादाजी की याद में रह के अन्य आत्माओं को आपसे हिम्मत मिलेगी। अपनी समीपता द्वारा, किसके द्वारा? अपनी समीपता, बाप के समीपता द्वारा औरों को भी समीप लाने वाले, लंगड़ी आत्माओं को दौड़ की रेस में लगाने वाली, ऐसे वरदानी, महादानी, समीप आत्माओं को, विश्व सेवाधारी आत्मा को, विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। कुछ समय के लिए दादाजी को याद करते हैं, दादाजी से पावर लेंगे, चुंबकीय शक्ति लेंगे, एनर्जी लेंगे। मन, बुद्धि और संस्कार। मन है कंट्रोलिंग पावर, बुद्धि सोच समझने वाली, स्वच्छ बुद्धि, और संस्कार कैसे? वही संस्कार बनते हैं। तो ये तीनों के अधिकारी जो हैं वही वरदानी मूर्त बन सकते हैं। मन, बुद्धि, संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त। वरदानी मूर्त मतलब अव्यक्त स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, उसको कहेंगे वरदानी मूर्त। आज वरदाता और विधाता, वरदान देने वाले, और विधाता माना भाग्य बनाने वाले। आज वरदाता और विधाता बाप अपने महादानी और वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय महादानी का पाठ सभी यथाशक्ति बजा रहे हैं, लेकिन अब अंतिम समय समीप आते हुए विशेष वरदानी रूप का पाठ प्रैक्टिकल में बजाना पड़ेगा। वरदानी रूप, महादानी रूप। महादानी विशेष वाणी द्वारा सेवा करते हैं, लेकिन साथ में मनसा की परसेंटेज कम होती है और वाणी की परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो मनसा की उससे कम और वरदानी रूप में वाणी कम और मनसा की परसेंटेज ज़्यादा होती है। अर्थात संकल्प द्वारा शुभ भावना, कामना थोड़े समय में ज़्यादा सेवा प्रत्यक्ष फल दे सकती है। वरदानी रूप सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने की विशेष अभ्यास चाहिए। तो सेकंड में कैसे कंट्रोल हो सकते हैं? सेकंड में हमारे संकल्प कैसे कंट्रोल हो सकते हैं? बेहद के दादाजी को बेहद के परम धाम में याद करने से हमारे संकल्प कंट्रोल हो जाते हैं। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो। तो शुद्ध संकल्पों का सागर कहाँ है? दूध का सागर। और जिस समय चाहो शुद्ध संकल्पों के सागर के तले के अंदर जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। वहाँ तो साइलेंस ही है, तो वहाँ जाने से बुद्धि से साइलेंस में चले जाएंगे, साइलेंस स्वरूप बन जाएंगे, हमारा स्वरूप ही साइलेंस का हो जाएगा। अर्थात ब्रेक पावरफुल हो, संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो, साथ साथ आत्मा की और भी विशेष दो शक्तियाँ, बुद्धि और संस्कार, तीनों ही अपने अधिकार में हो। तीनों में से एक शक्ति के ऊपर भी अगर अधिकार कम है तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितनी चाहिए उतनी नहीं कर सकते। जितना महाकार्य महायज्ञ को रचा है, क्या रचा है? परिवर्तन के लिए यज्ञ रचा है। यज्ञ में क्या होता है? मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है।
उतना ही इस महायज्ञ में महादानी का पाठ विशेष बजाना है। और साथ साथ आत्मा को तीनों शक्तियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार की जो भी कमी हो उसको महायज्ञ में स्वाहा करना है। यज्ञ के अंदर आहुति डाली जाती है तो सभी बुराइयों की आहुति डालनी है। जितना ही विशाल कार्य करना है उतना ही विशाल कार्य के बाद स्वचिंतक शुभ चिंतक सर्व शक्तियों के मास्टर विधाता श्रेष्ठ संकल्प द्वारा मास्टर विधाता का सदा सागर के तले के अंदर अति मीठे शांत स्वरूप लाइट और माइट हाउस बन इसी स्वरूप की सेवा करनी है। परम शांति। सभी बच्चों को बहुत सारा याद प्यार नमस्ते। परम महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా ధైర్యంగా ఉంటూ అందరికీ ధైర్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఆత్మలకి తమ సమీపత ద్వారా అందరినీ బాపు సమీపంలోకి తీసుకొని వెళ్ళేటువంటి ఆత్మలుగా మీరందరూ కావాలి అని చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో దివ్య సందేశము ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ విశ్వ పరివర్తక్, బేహద్ కళ్యాణకారి, విశ్వ సేవాదారి, విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలకి, వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేసేటువంటి ఆత్మలకి, వాక్కుకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆత్మలకి, వాక్కుకు అతీతమైనటువంటి స్థితిలో స్థిరంగా ఉండే ఆత్మలకి, తమ ధైర్యం ద్వారా అన్ని ఆత్మలకు ధైర్యాన్ని ఇస్తూ సైలెన్స్ యొక్క శక్తిలో ఉంటూ దాదాజీని స్మృతి చేస్తూ అన్య ఆత్మలను తనతో సమీపంగా బాపు సమీపంలోకి తనతో పాటు మీతో పాటు తీసుకొచ్చే ఆత్మలకి, తమ సమీపత ద్వారా తమ బాపుని ప్రత్యక్షం చేసేటువంటి ఆత్మలకు, ఇతరులను కూడా సమీపంలోకి తేవటానికి మీరు వారికి చేయూతనివ్వాలి. పరుగు రేసులో కూడా మీరు వారికి సహయోగులుగా కావాలి. ఇప్పుడంతా పురుషార్థము పరుగు పందెమే కదా. పురుషార్థం చేయటము వరదానిగా ఉండాలి. అట్లాంటి వరదాని మహాదాని సమీప ఆత్మలకు, విశ్వసేవాదారి ఆత్మలకు, విశ్వసేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. మనము ఇప్పుడు కొద్ది సమయము దాదాజీని స్మృతి చేద్దాము. మిమ్మల్ని మీరు ఆత్మగా, జ్యోతి స్వరూపంగా, పరం లైట్ స్వరూపంగా భావించండి. నా తండ్రి రచయిత బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ, బేహద్ పరంపిత, లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్. నేను ఆత్మ స్వరూపంలో బేహద్ దాదాజీ నుండి పవర్ని తీసుకుంటూ ఉన్నాను. నేను పరం 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 మహానాత్మ. సంకల్పం చేసి బాపు నుండి పవర్ తీసుకోండి. పరం శాంతి. బాపు నుండి మనకి పవర్ వస్తుంది. ఇది ఐస్కాంత శక్తిలాగా పనిచేస్తుంది. ది ఎనర్జీని మనం ఎప్పుడూ కూడా తీసుకుంటూ ఉండాలి. మనసు, బుద్ధి మరియు సంస్కారాలు మనసును కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటే పవర్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది. బుద్ధితోటి ఆలోచించటము, జ్ఞానాన్ని ఆలోచించటం, బాపు గురించి ఆలోచించటంతో స్వచ్ఛమైన బుద్ధిగా అవుతూ ఉంటుంది. సంస్కారాలు కూడా పరివర్తన అవుతాయి. ఎలా సంస్కారాలు తయారవుతాయంటే పరమాత్మని సంస్కారంగా, ఈశ్వరీయ సంస్కారంగా తయారవుతూ ఉంటాయి. ఈ మూడిటిపైన అధికారిగా ఎవరైతే అవుతారో వారే వరదాని మూర్తులుగా అవుతారు. మనసు, బుద్ధి, సంస్కారం పైన ఎవరైతే అధికారిగా అవుతారో వాళ్ళే వరదాని మూర్తులుగా అవుతారు. మనసు, బుద్ధి మరియు సంస్కారాలు మిమ్మల్ని
పూర్తిగా ఇప్పుడు ఆధీనం చేసుకున్నాయి. అధికారిగా అయితేనే బాపు వారసత్వానికి అధికారిగా అవుతారు. అనేక మందికి మీరు కూడా వరదానాలని ఇవ్వగలుగుతారు. వరదాని మూర్తులవుట అనగా అవ్యక్త స్వరూపంలో, ఫరిస్తా స్వరూపంలో ఉండటం, వరదాని మూర్తిగా అవ్వటం. ఈరోజు దాత, వరదాత, విధాత, బాపు విధాత అనగా భాగ్యాన్ని తయారు చేసేవారు. వరదాత, విధాత, బాపు తమ యొక్క ప్రాప్తిని మీకు ఇస్తూ ఉన్నారు. మహాదానిగా వరదాని పిల్లల్ని కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. వర్తమాన సమయంలో మహాదాని యొక్క పార్ట్ ఇప్పుడు యథాశక్తిగా మీరు ప్లే చేయండి. ఎప్పుడైతే అంతిమ సమయం సమీపంలోకి వస్తుందో విశేషించి వరదాని రూపం యొక్క పార్టును ప్రాక్టికల్లో ప్లే చేస్తూ ఉండాలి. వరదాని రూపంలో, మహాదాని రూపంలో విశేషంగా చాలా వాణీలు మనకు చెప్పారు. ఈ యొక్క వ్యక్తవాణి ద్వారా కూడా మనం ఇప్పుడు వింటూ ఉన్నాము. సేవ కూడా చేయండి. మహాదానిగా అయ్యి అందరికీ సేవ చేయండి. దీంతోపాటు మీ మనసు యొక్క పర్సంటేజీ చాలా పెరుగుతూ ఉంది. పరం లైట్, పరం ప్రకాశము, మనసు యొక్క శక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది. వాక్కుకు అతీతంగా వెళితే కూడా ఆత్మిక శక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది. మనసా సేవ తోటి మీరు పూర్తిగా ఎక్కువ సేవ చేయగలుగుతారు. ఇప్పుడు మనసా సేవ తక్కువైంది, వాక్కులోకి ఎక్కువగా వస్తున్నారు. అందుకని వాక్కుకు అతీతంగా కండి. వరదాని రూపంలో మరి ఉంటే వాక్కు తక్కువ అవుతుంది, మనసు యొక్క పర్సంటేజ్ ఎక్కువ అవుతుంది. అనగా సంకల్పం ద్వారా శుభ భావన, శుభ కామన ఇవ్వగలుగుతూ ఉంటారు. కొద్ది సమయంలోనే మీరు ఎక్కువ సేవ చేయగలుగుతారు. ప్రత్యక్ష స్వరూపంగా ప్రత్యక్ష ఫలితాన్ని ఇవ్వగలుగుతారు. వరదాని రూపంలో సేవ చేయటం కోసం ఫస్ట్ స్వయం శుభ సంకల్పం కావాలి. అన్య సంకల్పాలతోటి సెకండ్లో కంట్రోల్ అనేది చేయగలుగుతారు. దీనికోసం విశేషమైన అభ్యాసం చేయండి. సెకండ్లో ఎలా కంట్రోల్ చేయాలో మీరు తెలుసుకోండి. సెకండ్లో మన యొక్క సంకల్పాలు ఎలా కంట్రోల్ అవుతాయో కూడా గుర్తించండి. బేహద్కే బేహద్ దాదాజీ బేహద్కే బేహద్ పరంధామంలో ఉన్నట్లు భావించండి, ఈ స్మృతి చేయండి. ఈ సంకల్పంతో మీ మనసు కూడా కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. రోజంతట్లో కూడా శుద్ధ సంకల్పాల యొక్క సముద్రంలో మీరు మునగండి. శుద్ధ సంకల్పాల యొక్క సముద్రము అనగా పాల సముద్రము, బేహద్కే బేహద్ బాపున్న స్థానము. శుద్ధ సంకల్పాల సముద్రం ఒడ్డున కూర్చోండి. సైలెన్స్ స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోండి. అక్కడ సైలెన్సే సైలెన్స్. బేహద్ కళా పరంధామము, బేహద్కే బేహద్ మూల స్థానము. అక్కడ సైలెన్సే సైలెన్స్ ఉంది. అనగా మీరు చాలా పవర్ఫుల్గా అవుతారు. మీ సంకల్పాలను బ్రేక్ చేయగలుగుతారు. సంకల్ప శక్తి పెరుగుతుంది. కంట్రోల్లో కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది మీ మనసు. దీనితో పాటు ఆత్మల వైపు విశేషించి మీరు శక్తిని పెట్టగలుగుతారు. మిగతా రెండేంటి బుద్ధి, సంస్కారము. ఈ వీటిపైన కూడా మీరు విజయాన్ని పొందండి. ఈ మూడి యొక్క శక్తి పైన అధికారం తక్కువ అయితే వరదాని స్వరూపంలో మీరు సేవ చేయలేరు. వరదాని రూపంలో మీరు సేవ చేయాలి అంటే మన బుద్ధి సంస్కారాన్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోండి. ఎంతంత మహాకార్యము, మహాయజ్ఞాన్ని బాపూజీ రచన చేశారు. ఈ మహాకార్యం కోసము బేహద్ మహాయజ్ఞాన్ని రచయించారు. పరివర్తన కోసమే యజ్ఞాన్ని రచయించారు. ఈ యజ్ఞంలో ఏమి ఆహుతి ఇవ్వాలి అంటే మనసు, బుద్ధి, సంస్కారాన్ని ఆహుతి చేసేయండి. అశుద్ధత్వాన్ని ఆహుతి చేసేయండి. అప్పుడు ముక్తి, జీవన్ముక్తి లభిస్తూ ఉంటుంది. అంతగా మహాయజ్ఞంలో మీరు మహాదాని యొక్క పార్ట్ విశేషించి ప్లే చేస్తారు. ఆత్మలో 3 శక్తులని కూడా మీరు ఉపయోగించుకోండి. ఈ మూడిటిపైన అధికారిగా కండి. మహా యజ్ఞంలో పూర్తిగా స్వాహ కండి. యజ్ఞం లోపల మీరు నెగిటివ్ పాతవి అన్నీ కూడా వేసేయండి. చెడు అంతా ఆహుతి వేసేయండి.
ఎంతగా విశాల కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంటారో అంతగా విశాలంగానే మీరు బేహద్దులోకి వెళ్ళిపోగలుగుతారు. స్వచింతన, శుభచింతన, సర్వశక్తి సాగరుడుగా, మాస్టర్ సాగరులుగా, మాస్టర్ విధాతగా కాగలుగుతారు. శ్రేష్ఠ సంకల్పాల ద్వారా మాస్టర్ విధాతలాగా అయ్యి సదా సాగరుని యొక్క ఒడిలోకి వెళ్ళి పూర్తిగా మధురంగా శాంతంగా అయిపోండి. మీరు మధురంగాను శాంత స్వరూపంగా లైట్ హౌస్గా మైట్ హౌస్గా అయ్యి ఈ స్వరూపంతో సేవ చేయండి. పిల్లలందరికీ కూడా చాలా చాలా ప్రియస్మృతులు. నమస్తే. బేహద్కే బేహద్. పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే.